నేర్చుకుందాం. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన శిలువ మరణానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా ఈ యొక్క ప్రభువు పనులను ఆయన ఆచరించినట్లుగా మనకు వాక్యం గుర్తు చేస్తూ ఉంది. इस अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाने को ले जाया जा रहा था, उससे पहले जो मेज का आचरण उन्होंने किया उसके विषय में अध्याय कहता है. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో 11వ అధ్యాయం 23వ వచనం నుంచి 28వ వచనం వరకు కూడా మనము కలిసి చదువుకుందాం. इस 11वें अध्याय में 23 से लेकर 28 तक हम मिलकर पढ़ेंगे. నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభువును పొందుటకు ప్రభువైన యేసు తాను పనిపడిన రాత్రిలో పరులు యేసు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని నా శరీరం ఆ ప్రకారమే భోజనం ఏమని వాక్యం గుర్తు చేస్తూ ఉంది. वचन हमें क्या दिलाता है? 28వ వచనంలో చెప్పబడింది. 28 वचन में बताया गया है, ప్రతి మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలా చేసి అరుడనికి ఆ పాత్రలో నుండి త్రాగవలెను. इसलिए हर एक मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए. మన యొక్క ఆశ ఎలా ఉండాలని వాక్యం గుర్తు చేస్తూ ఉంది. हमारा आशा कैसा रहना है वो वचन हमें याद दिलाता है. కీర్తనలు 90 भजन संहिता 90 90వ కీర్తన 90వ भजन संहिता. ఇక్కడ దైవ జనుడైన మోషే చేసిన ప్రార్థన. यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा का प्रार्थना, ఆయన ప్రార్థన ఎలా ఉంది? उनका प्रार्थना कैसा है? మొదటి వచనాన్ని కలిసి చదువుకుందాం. पहला वचन को मिलकर पढ़ेंगे. ప్రభువా మనకి నివాస స్థలం ఎవరు? और हमारा निवास स्थान कौन है? తరతరముల నుండి ఎవరు? और पीढ़ी से पीढ़ी तक कौन है? ఆయనే. वही है. ఈ లోకానికి సృష్టించిన సృష్టికర్త. इस संसार का सृष्टि का सृष्टिकर्ता. తరతరముల నుండి కూడా ఆయనే మనకి ప్రభువు, ఆయనే మనకు నివాస స్థలం. और वही पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा प्रभु है और वो हमारा दाम बना हुआ है. ఈ లోకము మనకి శాశ్వతమైనది కాదు. ये जो दुनिया है ये हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं है. ఈ లోకంలో మనం యాత్రికులమై ఉన్నాం. इस संसार में हम यात्री के समान हैं. ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభు బలిలో పాల్గొందాం. इस बात को हम याद करते हुए प्रभु मेज में हम भाग लेंगे. ప్రభు సహాయం కొరకే కృతజ్ఞతగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. हम इसकी सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे. स्तुति महिमा भक्ति आदर और भय के योग्य मात्र परमेश्वर अपने धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर आप हमारे साथ रहे, दुआई करते आप आ रहे हैं. धन्यवाद देता हूँ. आराधना के समय में भी आप हमसे अनेक वचनों से आपके दास के द्वारा आपने बातें किया. परमेश्वर वचनों का आधार करके हर एक जन परमेश्वर आराधना चलाने में भी परमेश्वर अपने सहायता के धन्यवाद देता हूँ. इस समय में भी परमेश्वर को मेज में भाग लेने से पहले परमेश्वर आपके दास को परमेश्वर आपने खड़ा किया. परमेश्वर आपके दास के द्वारा परमेश्वर जिन वचनों से आप बातें करने को हैं, परमेश्वर वचनों को आप ही स्वर के परमेश्वर उधार में से बोल देने दे परमेश्वर, ताकि उन वचनों को सुनकर वचनों को जांचते हम परखते हुए अपने आप को परमेश्वर सही करते हुए प्रभु मेज में भाग ले सके. परमेश्वर अपने वचनों को अपने जीवन में भी परमेश्वर उनका अनुकरण करने के लिए भी परमेश्वर आपसे सहायता मांगते हुए इस विनती प्रार्थना आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. ఆమేన్. కీర్తన 90లో మనం చూసినట్లయితే దైవజనుడైనటువంటి
संहिता 90 में परमेश्वर का जन जो मूसा है उनका प्रार्थना को हम पढ़ते हैं। ప్రభువా తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే। हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। రెండవ వచనంలో పర్వతములు పుట్టకమునకు భూమిని లోకమందు నీవు పుట్టింపకమునకు యుగ యుగములు నీవే దేవుడవు। दूसरा वचन, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। రెండు విషయాలు చెప్పబడ్డాయి। यहाँ पर दो बातें बताया गया है। తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలం నీవుగా ఉన్నావు। पीढ़ी से पीढ़ी तक वो तू हमारा धाम बना हुआ है। ఆ పర్వతాలు పుట్టకమునకు భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపకమునకు యుగ యుగములు కూడా నీవే దేవుడవు। पहाड़ उत्पन्न होने से पहले, पृथ्वी और जगत की रचना से पहले, अनादि से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। మూడవ వచనంలో ఆయన గుర్తు చేస్తున్నారు, మానవుని యొక్క పరిస్థితి గురించి గుర్తు చేస్తున్నారు। तीसरा वचन में मनुष्य का जो स्थिति है उसके विषय में यहाँ पर ఈ कहता है। వచనాన్ని మనమందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాం। इस वचन को भी हम मिलकर पढ़ेंगे। నరులారా तो मनुष्य को తిరిగి రండి, నేను సెలవిచ్చుచున్నాను। ले जाता है నీవు మనుషులను और బట్టి कहता है, కాచుచున్నావు। हे आदमियों लौट जाओ। ఏమని ఆయన సెలవిస్తున్నారు? यहाँ पर क्या कहता है? నీవు మనుషులను మంటికి మార్చుచున్నావు। तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है నరులారా తిరిగి రండి అని నీవు సెలవిచ్చుచున్నావు। और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। ఆయన మాటకి ఎవరైనా ఎదురు చెప్పగలరా? क्या उनका बात का क्या कोई उनका कोई बोल सकता है क्या? అది అసాధ్యమైన కార్యం। वो असंभव काम है। దేవుని యొక్క నిర్ణయానికి మనము వ్యతిరేకించినప్పటికీ కూడా దేవుని నిర్ణయమే జరుగుతుంది। परमेश्वर का योजना जो है उसके विरुद्ध हम कार्य करने पर भी परमेश्वर का जो योजना है वही पूरा होता है। కాబట్టి దీని ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది? इसलिए इसके द्वारा हमें क्या पता चलता మన है? యొక్క నివాస స్థలం ఎక్కడ ఉంది? हमारा धाम या फिर निवास स्थान कहाँ पर है? ఆయనే మన నివాస స్థలం। वो खुद ही हमारा धाम बना हुआ है। కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు, इसलिए वो कहता है, యోహాను రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में देखे तो ఇక్కడ మరి తన యొక్క ప్రియమైనటువంటి వ్యక్తి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి, యేసుక్రీస్తు వారు ప్రేమించినటువంటి కుటుంబంలో ఒక మరణము సంభవించింది। यहाँ पर उनका जो बहुत ही पसंदीदा या फिर प्रिय जो परिवार है, उन परिवार में एक व्यक्ति का वहाँ पर मृत्यु हो जाता है। 11వ యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు यूहन्ना 11वां अध्याय में हम देखते हैं, యేసు వచ్చి అది వరకే 17వ వచనం నుంచి చూడండి। 17 वचन से हम पढ़ते हैं। యేసు వచ్చి చదవండి, 17వ వచనం ఎవరైనా చదవండి। 17वां वचन, యేసు వచ్చి అది వరకే అతడు 4 దినములు సమాధిలో ఉండెనని తెలుసుకొనెను। చదవండి। బేతనియ యెరూషలేమునకు సమీపమై ఉండెను। యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరుని గురించి మార్తను మరియను ఓదార్చుటకై వారి యొద్దకు వచ్చి ఉండిరి। మార్త యేసు వచ్చుచున్నాడని విని ఆయనను ఎదుర్కొని వెళ్ళాడు గాని మరి ఆ ఇంటిలో కూర్చుండి ఉండెను। మార్త యేసుతో, ప్రభువా, నీవు ఇక్కడ ఉండిన యెడల నా సహోదరుడు చావకుండును। ఇక్కడ ఏమని మార్త చెప్తూ వచ్చారు? यहाँ पर मार्ता क्या कहते हुए आ रही है? తన సహోదరుడు మరి మరణించారు। वहाँ पर उसका भाई जो है वो मर गया ఆయన శరీరాన్ని సమాధిలో ఉంచి ఉన్నారు। అది 4 దినాలు అయిపోయింది। और उसका शरीर को कब्र में रख कर 4 दिन हो गया है। అయితే బేతనియా యెరూషలేమునకు సమీపంగా ఉంది। पर वहाँ पर पढ़ते हैं कि बेथनिया वो बहुत ही यरूशलेम का समीप में है। ఆ సమీపము గురించి కూడా బైబిల్లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పబడుతుంది। और जो समीप है उसके विषय में भी पवित्र बाइबल कहता है। ఒకటి, నా సహోదరుడు అనారోగ్యంగా ఉన్నాడని మెసేజ్ వెళ్ళింది। पहला बात जो है, मेरा भाई बीमार है, ये जो समाचार है वहाँ पर पहुँचता है। ఆయనను పిలిచినప్పటికీ కూడా ఆయన వెళ్ళలేదు। और उनको बुलाने पर भी वो नहीं गया। రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన బేతనియా యెరూషలేమునకు సమీపంగా ఉందని రాయబడింది। और दूसरा जो बात हम पढ़ते हैं, बेथनिया जो है यरूशलेम के बहुत ही समीप में है। ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పబడుతుంది
लिखा है कि कोई 2 मील की दूरी पर था। ఆ కనుక 19వ వచనంలో యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరుని గురించి మార్తను మరియను ఓదార్చుటకై వారి యొద్దకు వచ్చుచుండెరి. 19 वचन बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। మార్త యేసు వచ్చుచున్నాడని విని ఆయనను ఎదుర్కొని వెళ్ళెను గాని మరియ ఇంటిలో కూర్చుని ఉండెను. మార్త యేసుతో ప్రభువా 21వ వచనం చదవండి. మార్త యేసుతో ప్రభువా నీవు ఇక్కడ ఉండిన యెడల నా సహోదరుడు చావకుండును. నీవు ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే यहाँ నా पर సహోదరుడు చావకుండా ఉండేవాడు. यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। మనం కూడా అంటూ ఉంటాం, हम भी ऐसे कहते रहते हैं। ఆ బిడ్డ ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ ఉండి ఉంటే ఆ బిడ్డ మరణించి ఉండేవాడు కాదు. अगर तू यहाँ पर होता तो वो नहीं मरता। ఆ సరైన సమయానికి మందులు వేసి ఉండేదాన్ని. हाँ, सही समय पर तू दवाई दे रहा होता ఆ బిడ్డ కాపాడబడి ఉండేవాడు. और वो जो बच्चा है वो बचाया जाता। ఒకవేళ ఒక బిడ్డ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు చెయ్యి పట్టుకుని ఉంటే ఆ బిడ్డ అక్కడ యాక్సిడెంట్ లో మరణించి ఉండేవాడు కాదు. अगर बच्चा रोड पर चल कर जाता है तो अगर तू हाथ पकड़ कर चलता होता तो बच्चा एक्सीडेंट में ना मरता। ఈ విధంగా మానవ నైజము ఈ విధంగా మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. इसलिए मनुष्य का जो स्वभाव है इस तरह से वो याद दिलाता है। అదే రీతిగా ఇక్కడ మార్త ఏమని చెప్తుంది, और भी माता क्या कहती है, ప్రభువా నీవు ఇక్కడ ఉండిన యెడల నా సహోదరుడు చావకుండును. प्रभु जी यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। 22వ వచనం చదవండి. 22 वचन को पढ़े। ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునని ఎరుగుదును నేను. తర్వాత ఆమె చెప్తూ ఉంది, ఆమెకు ఒక విశ్వాసం ఉంది. और आगे वो कहती है, वो उसमें एक विश्वास कर देते हैं। ఒకవేళ తన సహోదరుడు మరణించినప్పటికీ కూడా हो सकता है उसका भाई मर गया। మార్త 21వ వచనంలో ప్రభా 22వ వచనంలో నీవు దేవునిని ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని అడిగినను దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునని ఎరుగుదునని. 22 में अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। 23, 24 చదవండి. 23, 24 वचन पढ़े। యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచునని ఆమెతో చెప్పగా మార్త ఆయనతో అంత్యదినమున పునరుత్థానమందు లేచునని ఎరుగుదును నేను. కాబట్టి అక్కడ ప్రభు చెప్పారు 23వ వచనంలో ఏమని చెప్పారు? 23లో యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచునని ఆమెతో చెప్పగా మార్త ఆయనతో అంత్య దినమున పునరుత్థానమందు లేచునని ఎరుగుదును. 23 वचन में प्रभु जी कहते हैं, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు నీ సహోదరుడు లేస్తాడని. और यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा भाई जो है वो जी उठेगा। నీ సహోదరుడు మరలా లేచునని ఆమెతో చెప్పారు. और तेरा भाई फिर दोबारा वो जी उठेगा, वो उनसे कहता है। ఆమె మనిషి నైజంతో ఆలోచిస్తూ ఉంది. वो जो है वो मनुष्य का जो स्वभाव से वो सोचती है। ఏమంటుంది? మార్త ఆయనతో అంత్య దినమున పునరుత్థానమందు లేచునని ఎరుగుదును. वो क्या कहती है यीशु मसीह से कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के दिन वो फिर दोबारा जी उठेगा। కాబట్టి ఆమె యొక్క ఆలోచన అలా ఉంది. इसलिए जो उसका जो सोच है वो इस तरह से है। అందుకు యేసు పునరుత్థానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును. కాబట్టి यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైతే విశ్వాసము కలిగి ఉంటారో, इसलिए यहाँ पर जो कोई विश्वास से रहते हैं ఆ విశ్వాసులకు సమస్తము కూడా సాధ్యమవుతుంది. इसलिए विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव होता है। కాబట్టి అక్కడ ప్రభువు చెప్పారు, इसलिए प्रभु वहाँ पर कहता है ఆ పునరుత్థానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును. पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26వ వచనాన్ని కూడా చదవండి. 26 वचन पढ़े। ప్రతికి నా యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. కాబట్టి
కాబట్టి బ్రతికి నాయందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. దానికి ఆమె ఏమని చెప్తూ ఉన్నారు? ఆమె, అవును ప్రభువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పెను. కాబట్టి ఆమె ఏమని చెప్తుంది? నీవు ఈ లోకానికి రావాల్సిన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నాను అని ఆయనతో చెప్పినట్లుగా చెప్పబడుతుంది. 26 जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। కాబట్టి మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన నివాస స్థలంలో ఉండవలసిన వారమే ఉన్నాం. इसलिए हम सभी परमेश्वर के धाम में निवास स्थान में हम रहते हैं। మనకి అక్కడ మాత్రమే సురక్షిత ఉంటుంది. और हमारे लिए वही स्थान जो है सुरक्षित का वो स्थान है। దేవుని అంగీకరించిన బిడ్డలు మాత్రమే ఆ ప్రాంతానికి చేరగలరు. और परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं वे ही उस स्थान पर पहुंचाए जा सकते हैं। కాబట్టి మోషే గారు చెప్పారు, అక్కడ ఆయన ప్రార్థన ఈ విధంగా ఉంది, మా యొక్క నివాస స్థలము నీవే. इसलिए परमेश्वर का जन जो मूसा है उनका प्रार्थना इस तरह से है कि मेरा जो निवास स्थान है वो तू ही है। ఆ మానవుని యొక్క జీవితము ఈ లోకములో అస్థిరమైనది. मनुष्य का जो जीवन है इस दुनिया में वो अस्थिर है। ఏదైనా ఒక మరణాన్ని లేక భూస్థాపిత కార్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు మనకు కూడా దేవుని పట్ల చాలా భయభక్తులు ఏర్పడతాయి. इसलिए कोई अगर मृत्यु को या फिर हम कोई कब्रिस्तान पर हम जाते हैं तो हमें भय हमें उत्पन्न होता है। ఎంతో దృఢమైనటువంటి హృదయం కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఆ సమయంలో కన్నీరు కారుస్తారు. कितना वो दृढ़ मन वाले होने पर भी उस समय में आंसू बहाते हैं। ఆ యొక్క లోకము మనకు అస్థిరమైనది. इसलिए ये जो दुनिया है वो हमारे लिए अस्थायी अस्थिर है। కనుకనే మనము ఆయన నివాస స్థలానికి ఆయన నివాసం ఉంటున్నటువంటి నివాస స్థలానికి మనం చేరుకోవాలని మన యొక్క నిరీక్షణ కలిగిన వారిగా ఉండాలి. इसलिए परमेश्वर जहाँ पर वो विराजमान है उस निवास स्थान में हम पहुँचाए जाए, इसलिए ऐसा आशा हमें होना है। కనుకనే ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు, పాపరహితమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు జీవించండి. इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पाप रहित जीवन बिताएं। మరి అలా పాపరహితమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ప్రభువునందు విశ్వాసంతో ఆయన ఆజ్ఞలకు అనుగుణంగా నడిచినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆయన నివాస స్థలాన్ని చేరుకోగలం. ऐसे पाप रहित जीवन बिताते हुए परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए अगर हम अपना जीवन को बिताते हैं तो उस निवास स्थान तक हम पहुंचाए जा सकते हैं। ఈ లోకంలో మనకి అనేకమైనటువంటి కలవరాలు ఉంటాయి. इस संसार में बहुत सारे परिचय में हो सकते हैं। ప్రతి విషయంలో కూడా మానవుడి యొక్క హార్ట్ బీటింగ్ చాలా స్పీడ్ గా కొట్టుకుంటుంది. हर एक विषय में मनुष्य का जो दिल का जो धड़कन है वो बहुत तेजी से वो धड़कता है। ఒక కార్యాన్ని మనము సఫలం చేసుకోలేకపోయినట్లయితే మనకి ఆందోళన కలుగుతుంది, కలవరం కలుగుతుంది. कोई काम अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत ही घबराते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। అయితే ప్రభువు వారు ఏమని చెప్తున్నారు? पर प्रभु क्या कहते हैं? యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం ఏమని చెప్తున్నారు ఆయన? क्या कहते हैं? మీ 14వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదవండి, రెండవ వచనం చదవండి, మూడవ వచనం చదవండి. पहला 3 वचन पढ़े। దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు, నా యందును విశ్వాసం ఉంచుడి. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. లేని యెడల మీతో చెప్పుదును, మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచిన యెడల నేనున్న స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరలా వచ్చి నా యందు ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోవుదును. ఎంత గొప్ప మరి ఆదరణ, ఎంత ధైర్యాన్ని మాటలను ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు గుర్తు చేస్తుంది. कितनी अच्छी बातें हैं यहाँ पर, जो हिम्मत देने वाली बातें हैं। మీ హృదయాలను కలవరపడనీయకండి. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచుడి. परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. మీరు లేని యెడల నేను మీతో చెప్పుదును, మీకు స్థలము సిద్ధపరచవచ్చున్నాను. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన యెడల నేనున్న స్థలంలో మీరు ఉండులాగున మరలా వచ్చి
నా యొక్క ఉండటకు మిమ్మల్ని తీసుకుని పోదును. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। కాబట్టి మనం అనుకోవచ్చు, చాలా మనిషి ఏమనుకుంటాడంటే పాపము చేసిన తర్వాత కూడా చాలా ఈజీగా దాన్ని తీసుకుంటాడు. इसलिए हम सभी सोचते हैं कि मनुष्य ऐसे सोचता है कि पाप जो है बहुत ही वो आसान से वो हट जाएगा। కానీ దేవుడు మనిషి చేసిన పాపాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు. पर परमेश्वर मनुष्य के द्वारा जो पाप किया जाता है वो बहुत ही वो ध्यान से वो देखता है। ఆ యొక్క పాపాన్ని మానవుడు చేసిన పాపాన్ని ఆయన ఖండిస్తున్నాడు. और मनुष्य का जो पाप है उसके प्रति वो उसका खंडन करता है। ఆయన సీరియస్ గా తీసుకున్నాడు కనుకనే ఆ యొక్క పాపము తన బిడ్డల పైన ఉండకూడదని, తన రాజ్యానికి ఆయన చేరాలని, తన నివాస స్థలంలో వారు చేరాలని ఆయన ఏం చేశారు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని అక్కడ కల్వారి శిలువ మరణానికి అప్పగించారు. वो ध्यान धरकर देखता है, इसलिए उनके जो लोग हैं उन पर जो विश्वास करते हैं उनमें कोई किसी प्रकार का पाप ना हो, इसलिए वो कलवरी क्रूस पर वो चढ़ाया गया। మనము సిగ్గుపడవలసిన వారము, మనము అవమానపడవలసిన వారమై ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క సమస్తమైనటువంటి అవమానాలను, కష్టాలను, ఇబ్బందులను ఆయన తన భుజాలపై వేశారు. हमें जो लज्जित होना था, परमेश्वर हमारे लिए वो लज्जित हुआ और इतने ही हमारे लिए उन्होंने दुख तकलीफ कष्ट उन्होंने इस क्रूस पर हमारे लिए మన నిమిత్తమై ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు గుద్దబడ్డారు और हमारे लिए उन्हें मारा गया। ఆయన మన నిమిత్తమై ఆయన మీద ఉమ్మి వేయబడింది और हमारे बदले उनके मुंह पर थूका गया। ఆయన వస్త్రాలను లాగి వేసి ఉన్నారు और उनके वस्त्रों को उन्होंने उतरवाकर उन्होंने फाड़ फेंका। 14 అంగుళాల మేకులు ఆయన యొక్క మరి కాళ్ళలోను చేతుల్లో కూడా అక్కడ గుచ్చబడ్డాయి, లేక నాటబడ్డాయి. वहाँ पर उनके हाथों में और पैरों में कीलों से मारा गया। కాబట్టి ఆయన మన పాపాలన్నీ కూడా ఆయన అనుభవించాడు. इसलिए हमारे सारे पापों का जो प्रायश्चित है वो अपने पर उन्होंने ले लिया। తద్వారా ఆయన మరణించి తిరిగి 3వ దినాన్ని లేచారు. और इतने ही नहीं, वो मारे जाकर तीसरे दिन वो जी उठा। అంత మాత్రమే కాదు, इतना ही नहीं, ఆయన తిరిగి రానే ఉన్నారు. फिर दोबारा वो आने वाला है। ఆయన యందు ఎవరెవరైతే విశ్వాసంతో ఉన్నారో और जो उन पर विश्वास करते हैं వారందరినీ కూడా ఆయన తిరిగి ఆయన సన్నిధికి, ఆయన నివాస స్థలానికి తీసుకుని వెళ్ళనయ్యారు. और उन सबों को फिर दोबारा से अपने वो निवास स्थान में ले जाने वाला है। 32వ కీర్తన 1వ వచనం చదవండి. 32वां भजन संहिता पहला वचन को पढ़े। 1-2 వచనాలు చదవండి. पहले 2 वचन को पढ़े। తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు, తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు. యెహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు, ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు. కనుక తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడును, తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడును ధన్యుడు. యెహోవా చేత నిర్దోషి ఎంచబడిన వాడును, ఆత్మలో కపటము లేని వాడును ధన్యుడు. అటువంటిది ఆ యొక్క మరి జీవితంతో మనము ప్రభు బలలో చేసి వేసినట్లయితే वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया वो धन्य है। वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो वो धन्य है। ప్రభువును సంతోషపరిచే జీవితాన్ని మనం జీవిస్తున్నట్లయితే इसलिए परमेश्वर को हमें आनंदित करना, ऐसा जीवन हम अगर जीते हैं तो ప్రభువు రాకడలో మనం ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటాం. प्रभु के आगमन में हम उठाए जाएंगे। అంత మాత్రమే ఆయన నివాస స్థలంలో ఆయన అంటున్నాడు, మోషే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, నా నివాస స్థలము నీవే. इतना ही नहीं, वो हम पढ़ते हैं मूसा जो परमेश्वर का दास है, मेरा जो दाम है वो तू ही है, वो कहता है। మన అనుభవం కూడా అలా ఉండాలి. इसलिए हमारा अनुभव भी वैसा ही होना है। ఈ వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించుకుందాం. परमेश्वर मिश्रण का आशीष करने दे। మన మధ్య సహోదరులు డానియల్ బ్రదర్ వచ్చారు, బొంబాయి నుండి తన కుటుంబంతో సహా వచ్చారు. సహోదరుని ఫీల్డ్ దగ్గర ఆహ్వానం చేస్తూ ఉన్నాము. తన మరి ఆయన మన మధ్య పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొన్ని విషయాలను మనతో పంచుకుంటారు. हमारे मंदिर में मुंबई से गणेश भाई साहब आए हुए हैं। वे आकर के परमेश्वर के वचनों को हमारे मंदिर में पाठ करेंगे।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर जो रुपये हमें हम पर दिया है इसका धन्यवाद देते हैं। మొబైల్ వచ్చి స్మరణ సంఘం నుంచి రావడం జరిగింది। और मैं न्यू बॉम्बे वहाँ की कलीसिया से यहाँ पर स्मरणा फेलोशिप से हमें यहाँ पर आना हुआ। ఇంత ముందు జాన్ इससे पहले भाई जॉन उनसे मैं परिचित हूँ। నేను తిన్న రాజకీయ సంఘంలో సంఘ నాకు అన్న నంబర్లో విధంగా మీరు రావడం జరిగింది। इस तरह से कल के रात्रि के दिन में इस तरह से फोन कॉल में बात हुआ और यहाँ का पता मुझे दिया गया। मैं इस तरह से मैं आपके मंदिर में उपस्थित हूँ। कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के पवित्र दरबार से। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां अध्याय पहला पत्रस 8వ వచనం చదువుకుందాం। 8वें वचन को पढ़ेंगे, అందరూ కలిసి చదువుకుందాం। मिलकर पढ़ेंगे सर। నిబంధన सच्चे धर्म और నిబంధన ఇదే విధంగా లోకాసు వార్త इसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार 22వ అధ్యాయం 22वां अध्याय 37వ వచనం అందరూ చదువుకుందాం। 31वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। లోకాసు వార్త 22వ అధ్యాయం 37వ వచనం అందరూ చదువుకుందాం। लूका 22 और उसका 31 मिलकर पढ़ेंगे। సీమోను ఇదిగో సాధారణమైన దేవుడి దాని వలె చేయించుకో కానీ 32వ చదువుకుందాం। ఈ నన్ను తర్వాత అర్చన ప్రార్థన చేస్తున్నాం। మహాపరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, జీవగల మా దేవ, మీ ప్రజలతో కలిసి మీ సన్నిధిలో జీవగల దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధించడానికి దేవ తండ్రి మన సమయం గడపడానికి మీ చుట్టూ గడిపే ఉన్నారు తండ్రి। నన్ను సహోదరుని కూడా మీ స్వచ్ఛంగా మరుగు చేసి మీకు మెరైన స్వరం మాకు అనుగ్రహించమని తండ్రి మాట ద్వారా మా హృదయాన్ని సంధించమని ఈ చివరి దినాల్లో ఎట్లా మీ కొరకు జాగ్రత్తలు చూపించాలో మనం నేర్పించవలసి పెట్టుకుంటూ గంతయ్య ప్రభావిగా చెల్లిస్తూ యోగ్యమైన రీతిలో కాళ్ళు పాల్పంచడానికి సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థన పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్। ఇక్కడ లోకాసు వార్త 22వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఒక చూసాం। మొదటి పేతురు రాసిన 5వ అధ్యాయంలో చూస్తాం। पहला पत्रस में हमने एक व्यक्ति के विषय में हमने देखा और लूका में भी 22 में भी एक व्यक्ति के विषय में देखा। ఎవరంటే సాతాను। वो कौन है? शैतान। ఈ 22వ అధ్యాయంలో ముగ్గురు ఉన్నారు, సీమోను ఉన్నారు, పేతురు ఉన్నారు, అంటే సాతాను వారు కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది। ये 22 अध्याय में समौन है, पतरस और शैतान है। సీమోను అంటే పేతురు, యేసుక్రీస్తు వారు సాతాను। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि समौन पतरस और यीशु मसीह और शैतान। यहाँ पर यीशु मसीह समौन को 2 बार नाम लेकर बुलाता है और 2 बार जब कोई व्यक्ति बुलाता है तो वहाँ पर कोई आपदा है, हम इसे समझना है। पहली बार जब कोई बुलाता है तो जब नहीं सुनते हैं तो दूसरी बार वो कोई जोर आवाज से हमें बुलाता है और उसका अर्थ ये है कि वहाँ पर कोई भयंकर आपदा है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि समौन शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं के समान फटके। और पतरस में पढ़ते हैं कि शैतान जो है वो तुम्हें वो फाड़ खाने को है। इसलिए शैतान को पता है कि कैसे वो फाड़ खाए और कैसे गेहूं के समान फटके। ఏ వ్యక్తి ద్వారా మనల్ని పడగొట్టాలి, ఏ పరిస్థితుల్లో మనం దేవుని గౌరవం చేయాలని సాధన బాగా తెలుసు। और किस व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को गिराए या फिर उसको नुकसान पहुंचाए, ये शैतान अच्छे से जानता है। ఏ పరిస్థితుల్లో దేవుని మనం గౌరవం చేయాలని అనేది కూడా
బాగా తెలుసు. और कैसे कैसे परिस्थितियों में परमेश्वर से दूर करना है, इस बात को भी शैतान अच्छी तरह से जानता है। ఇంకా కంప్యూటర్ వరల్డ్ 90 ఏమంటారు సాతాన్ని ఒక హ్యాకర్ ఆలోచించవచ్చు. और इस कंप्यूटर की दुनिया में, इस IT के ज़माने में हम शैतान को एक हैकर के समान हम समझ सकते हैं। హ్యాకర్ ఏం చేస్తారంటే ఒక అప్లికేషన్ ని సరిగ్గా పనిచేయకుండా ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. जो हैकर होता है वो एक एप्लीकेशन को सही से काम नहीं करने के लिए उसका वो पूरी तरह से कोशिश करता है। ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఆ వస్తువుని తయారు చేశామో లేదా అప్లికేషన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేశామో ఆ ఉద్దేశం ఆ ప్రకారము ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేదా అప్లికేషన్ కానీ ఆ వెబ్సైట్ కానీ పని చేయకుండా హ్యాకర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడని హ్యాకింగ్ చేస్తుంటాడు. किस उद्देश्य से उस एप्लीकेशन को या फिर उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसे वो पूरी तरह से काम ना करे, उसे शैतान बाधा डालता है। అట్లనే మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాడో ఆ ఉద్దేశం మన జీవితంలో నెరవేర్చబడకుండా సాతాను ఏం చేస్తాడంటే ఆ ఉద్దేశం నుంచి లేదా దేవుని చిత్తం నుంచి మనం దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. इसलिए हमारे जीवन में भी जो परमेश्वर जिसका हमें जो उद्देश्य जो परमेश्वर के प्रति है, उस उद्देश्य के अनुसार हम ना चले, उसमें बाधा डाले, शैतान का यही कोशिश होता है। దేవుడి ఉద్దేశం మనం ఫలించాలి, మనం ఆశీర్వదించబడాలి, మనతో అనేక మంది ఆశీర్వదించబడాలి. और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे प्रति ये होता है कि हम बढ़े और हमारे प्रति और भी लोग बढ़े और फलवंत होए। ఆ విధంగా దేవునికి మహిమ తెచ్చేవారు ఉండాలి దేవుని ఉద్దేశం. और उस तरह से हमें परमेश्वर के लिए महिमा में लाना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। సపోజ్ ఒక వ్యక్తి ఒక అబ్బాయి ప్రాజెక్ట్ ఒక స్కూల్లో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ తయారు చేస్తారు. చక్కగా అంతా కష్టపడి ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు స్కూల్ తీసుకెళ్తున్నారు. हो सकता है एक जो बच्चा होता है स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर बहुत मेहनत से वो स्कूल को ले जाता है। ఆ ప్రాజెక్ట్ చూసినప్పుడు ఆ టీచర్స్ ఆ అబ్బాయి చాలా బాగుంది ప్రాజెక్ట్ నచ్చింది, ఆ అబ్బాయికి కూడా కరెక్ట్ వస్తుంది. और वो जो प्रोजेक्ट को देखकर स्कूल का जो टीचर है वो देखकर हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे वो बच्चा को वो महिमा पहुंचता है। తను తయారు చేసిన వస్తువు కానీ సరిగ్గా పని చేయకుండా తన చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అంటే హ్యాకర్స్ లేదా సాధారణ వాళ్ళు ఏం చేసినాక ఆ వస్తువుని పాడు చేసినట్టు సరిగ్గా పనిచేయదు. या फिर हो सकता है अगर वो जो वस्तु है, जो प्रोजेक्ट है, अगर सही से काम ना करे, उनके बाजू में जो उनके जो हैकर्स होते हैं, फिर जो और भी जो लोग होते हैं, उनके द्वारा अगर वो सही से काम नहीं करता है तो उसे वो काम में नहीं आता है। ఆ వస్తువు తను దేని కొరకు చేసేలో ఆ దాని ప్రకారం పనిచేయలేనప్పుడు ఆ తయారు చేసిన వ్యక్తి చాలా బాధపడుతుంటాడు. इसलिए कोई व्यक्ति अगर वो जो प्रोजेक्ट इतना मेहनत से बनाता है, अगर वो पूरी तरह से काम में नहीं आता है तो बहुत ही वो दुखित होता है। తయారు చేసిన వ్యక్తి చాలా బాధపడుతుంటాడు. वो जो बनाया वाला व्यक्ति को बहुत ही वो दुखित होता है। దేవుడు కూడా మనం ఎంతో ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో దేవుడు మనల్ని నిర్మించాడు, మనం సృష్టించాడు, అంతేకాదు ఎంతో గొప్ప రక్షణ కూడా మనం కలిగించాడు. ఇదంతా దేవుడి మహా ఉద్దేశం. इसलिए परमेश्वर भी हमें बहुत ही वो योजना से उनकी जो प्रणालिका में हमें बनाया है, इसलिए हमें भी परमेश्वर के योग्य हमें चलना है। కానీ ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చుకుంటే సాధారణ మన అనుదిన జీవితంలో ప్రతి దినము ప్రతి క్షణం కూడా దేవుని ఉద్దేశం నుంచి మనం తప్పించాలని సౌలుని ఎట్లయితే దేవుని తరపున తప్పించాడో అట్లా మనం కూడా తప్పించి సాధారణ చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. और उस उद्देश्य से हमें शैतान शत्रु हटाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश करता है। जैसे साउल जिस तरह से उनको उठाया गया, वैसे ही वो पूरी कोशिश करता है। మనందరికి భాగాహారాలు తెలుసు కదా, బాగా డివిజన్ మ్యాథ్స్లోని భాగాహారాలు. हाँ, हम जानते हैं डिवीजन जो भाग है, దాంట్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి మనం. उसमें इवन और ऑड नंबर्स होते हैं। అంటే సర్సైకిల్ బేస్ సైకిల్ అంటారు మనం. उसमें ऐसे सर्कल्स होते हैं, సర్సైకిల్ బేస్ సైకిల్. सर्कल और बेस सर्कल होते हैं। అవి ఒక డివైడర్ అంటే భాగించే ఒక ఉంటుంది. उसमें डिवाइड करने का, भाग देने का एक होता है, మధ్యలో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. उसके बीच में वैल्यू होता है। సో దీనికి అర్థం కావడానికి 1000 రెండు చేతి భాగిస్తే 1000 ఎంత ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 1000 को 2 से भाग दे तो उसका उत्तर क्या होता है? 500 వస్తుంది. 500 होता है। ఓకే? అట్లా ఈ ఒక కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, దేని చేత భాగించినా అది జీరో అవుతుంది. ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं, वो कैसे भी उसको भाग देने पर भी उसका जो आंसर है वो 0 नहीं आता है। మధ్యలో ఉన్న వాల్యూ చాలా పెద్ద వాల్యూ అవ్వచ్చు. और उसका जो बीच का जो वैल्यू है वो बहुत लंबा हो सकता है। కానీ భాగించే ఆ డివైడ్ ఉన్న ఆ తెలుసు ఏ వాల్యూ వేస్తే ఇంత పెద్ద వాల్యూ కూడా సున్నా అవుతుందని తెలుసు. और बीच का जो भाग देने वाला होता है उसको पता होता है कि किससे भाग दे तो वो उसका उत्तर वो शून्य होता है। అది భాగించడం ఒకసారి భాగిస్తారు ఒక వాల్యూ వేస్తే
ఇంకో వాల్యూ వేస్తారు, ఇంకా 1 ఇంకోసం ఇంకో వాల్యూ వేస్తారు, చివరికి మొత్తం జీరో అయితే చేస్తారన్నమాట. इसलिए वो जो भाग देने वाला होता है तो वो ऐसे वैल्यू दे दे करके ऐसे पूरी तरह से वो आखिर तक वो शून्य आने तक का वो भाग देता है। కానీ కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఆ వాల్యూస్ ఎన్నిసార్లు భాగించినా సరే ఎప్పటికీ జీరో అవుతుంది. इसलिए कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज भी हैं जो कितने ही भाग देने पर भी उसका जो उत्तर है वो शून्य तक नहीं पहुंचता है। 27 27 భాగిస్తే ఎంత వస్తుంది? 9. 27 को 3 से भाग दे तो वो उत्तर क्या होता है? 9। 0 వచ్చేస్తుంది, జీరో అయిపోతుంది. वहाँ पर शून्य आ जाएगा। అలా మధ్యలోనే ఎంత పెద్ద ఒకటి పెట్టి సున్నాలు చాలా పెట్టి ఎంత ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నా సరే ఒకటి సరే దాన్ని దేని అది మొత్తం భాగిస్తే జీరో అవుతుంది. और उसके बाद ऐसे बीच में ऐसे शून्य शून्य करके दिया जाए तो आखिर में वो शून्य तक पहुंचता है। కానీ కొన్ని వాల్యూస్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు. इसलिए कुछ कुछ वैल्यूज में वो प्राइम्स नंबर होते हैं। అది ఎన్నిసార్లు భాగించినా ఏ వాల్యూస్ భాగించినా అది ఎప్పటికీ జీరో అవుతుంది. वो उन्हें कितने ही नंबर से अगर भाग दे तो वो उसका जो उत्तर है वो शून्य तक नहीं पहुंचता है। 13 మీరు భాగించింది 0 అవుతుందా? 13 13 को भाग दे तो क्या शून्य तक पहुंचेगा? 2 చేతులు భాగించండి, 3 చేతులు భాగించండి, ఇప్పుడు 0 అవుతుందా? 2 से या फिर 3 से भाग दे तो क्या शून्य तक वो 23 భాగించాలి, 23 23 को आप भाग दीजिए 29 और 29 को भाग दीजिए। ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు. और ये सभी प्रधान जो संख्या है అట్లా ఉండాలి దేవుడు కోరుకుని. అంటే మనం సాధారణ ఎన్ని రీతిగా ప్రయత్నించి మనం భాగించడానికి మనం మింగడానికి జయించడానికి ప్రయత్నం చేసినా మనం ఎప్పటికీ సాధించి ఓడిపోకూడదు, శూన్యం అయిపోకూడదు. इसलिए ऐसा हमें होना है। परमेश्वर यही चाहता है कि ऐसे जो शैतान शत्रु है कैसे भी हमें वो फटकने की कोशिश करने पर भी जो उसका जो जैसे उत्तर जो शून्य नहीं आता है वैसे ही हमारा जीवन होना है। బైబిల్ మనం వ్యక్తి చేస్తూ చాలా ఎంతో ఉన్నతమైన మంచి వాల్యూ కలిగిన ఒక వ్యక్తులు ఉన్నారన్నమాట. इस पवित्र शास्त्र में भी कितने अच्छे अच्छे वैल्यू वाले ऐसे परमेश्वर के दास लोग भी हैं। కానీ సాధారణంగా వాళ్ళు చాలా సింపుల్ గా వాళ్ళు ఏ విషయం పడిపోతారో ఆ వాల్యూ వేసి వాళ్ళు జీరో చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. पर शैतान जो है कैसे वैल्यू से उनको शून्य तक पहुंचाए और वैसे हम परिस्थिति को भी हम देखते हैं। అంటే సమయం కనుక తొందరగా మనం చూసుకుంటాం. समय नहीं है इसलिए हम जल्दी से ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో उत्पत्ति की अध्याय में అక్కడ మనకు తెలిసిందే సర్పం రాయబడింది. సాధారణంగా సర్పం రూపంలో ఆదాము అవతరికి వస్తారన్నమాట. हम सभी जानते हैं शैतान जो है सर्प की नहीं वो आदम के पास आता है। ఫస్ట్ అవతరికి వస్తుంది, స్త్రీ దగ్గరికి వస్తుంది. सबसे पहले हवा स्त्री के पास आता है। ఇది నిజమని ఆ పరిశీలన ప్రారంభిస్తారన్నమాట. क्या ये सच है? ऐसा प्रश्न से वो शुरू करता है। అయితే ఇక్కడ సాతానుడు అవ్వని ఏమి చేసినంటే జయించారన్నమాట. यहाँ पर शैतान जो है वो वहाँ पर और स्त्री को वहाँ पर पटकता है, భాగించాడు, वहाँ पर वहाँ भटकाता है, సరైన వాల్యూ వేశారన్నమాట. वहाँ पर सही एक वैल्यू वहाँ पर लगाता है। మొత్తానికి ఏమైంది? దేవుడి చేత స్వయంగా చేయబడిన మనిషి శూన్యమైపోయాడు, జీరో అయిపోయాడు. देखिए पूरी तरह से परमेश्वर के द्वारा जो बनाया गया जो व्यक्ति है मनुष्य है वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है। దేవుడే వాళ్ళతో నిత్యము ప్రతి దినము దేవుడు వాళ్ళతో భౌతికంగా సహవాసం చేసేవాడు. लेकिन परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से वो भौतिक रूप से उनके साथ निवास करता था। దేవుడు తన స్వహస్తాలతో వాళ్ళు నిర్మించాడు. परमेश्वर अपने खुद के हाथों से उन्हें उनका निर्माण దేవుడు किया తన జీవాత్మను వాళ్ళని పంపిస్తూ और వచ్చాడు. अपना जीवन का श्वास उन्हें फूका, తన స్వరూపులు చేపట్టారు. अपना स्वरूप में उनको सृजा। పాపం అంటే ఏంటో ఆ సమయం ఆ దినాల్లో లేనే లేదు. పాపం అంటే లేనే లేదు ఆ పరిస్థితిలో. पाप क्या है? वो परिस्थिति में उन दिनों में पाप नहीं था। ఎంతో పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు. बहुत ही पवित्रता का जीवन उन्होंने बिताया। ఇంత గొప్ప అనుభవాలు కలిగిన వ్యక్తులు కూడా ऐसा महान अनुभव में जाने वाले व्यक्ति होने पर भी ఈ భాగాహారంలో ఎట్లయితే మెట్ల వాల్యూ ఉంటుందో ఎన్నో ఆధిక్యతలు, ఎన్నో ఆత్మీయంగా చూసిన వాళ్ళు ఎన్నో విషయాలు చాలా 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 గొప్పవారు అన్నమాట. ऐसे ऐसे भाग देने में ऐसे बहुत सारे ऐसे वैल्यू डालकर उनको कितने ही उनको नुकसान में पहुंचाया। కానీ సాతానుడు సరైన వాల్యూ వేశాడు, पर शैतान जो है सही वैल्यू लगाकर భాగించాడు, वहाँ पर भाग देकर జయించాడు, वहाँ पर फटक कर నిగ్రహానికి ప్రయత్నం చేశాడు. और निगलने की कोशिश किया మొత్తానికి అబ్బాయి ఏంటంటే జీరో అయిపోతుంది. और आखिर में हवा जो है वो शून्य हो गई। ఎవరిని బట్టి అయితే భూమి దీవించబడి అనుకున్నారో ఆ వ్యక్తులతో భూమి శపించబడి వచ్చారు. और जिसके द्वारा भूमि का वहाँ पर आशीष पहुँचाना है उन्हीं के द्वारा वहाँ पर स्थापित किया गया। అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ये मैं इसलिए कहता हूँ మనం చివరి దినాలు ఉంటున్నాం. हम आगे के दिनों में हैं। సాతానుడు చాలా తెలివిగా ఎంత
ఆత్మీయమైన అనుభవాలు కలిగిన వ్యక్తులైనప్పుడు కూడా शैतान जो है कितने ही अनुभव में होने पर भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी ఎంతో జ్ఞానం ఉండొచ్చు, ఆత్మీయ జ్ఞానం ఉండొచ్చు, कितने ही आत्मिक बुद्धि ज्ञान हो सकता है। మన ఆదాము అంటే గొప్పవాళ్ళు కానే కావు. हम सभी आदम और हवा से हम बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है, ఆదాము వల్ల దేవుని చేత డైరెక్ట్ గా సృష్టించబడిన వారు కాదు. क्योंकि आदम हवा जो है उनकी तरह हम हाथों से बनाए नहीं गए। పాపం అంటే తెలియదు వాళ్ళకి. पाप क्या है वे नहीं जानते थे, దేవుడే నిత్యం అంతా సహవాసం చేసుకునేవాడు. क्योंकि परमेश्वर खुद ही उनके साथ निवास करता था। భూలోక అంతటి మీద అధికారం కలిగిన వారు. पूरे पृथ्वी भर में वे अधिकार पाए हुए थे, కానీ సాతాను ప్రేరేపించాడు, पर शैतान जो है बहकाया, సాతాను ప్రేరేపించాడు, और शैतान इस तरह से बहका कर వాళ్ళు జీరో అయిపోతూ వచ్చారు. और ऐसे शून्य होते चले गए। ఎప్పుడైతే సాతాను జలించడం జీరో అయిపోయారో और जब शैतान भटक कर जब उनको शून्य कर दिया, వెంటనే వాళ్ళ చేతులు ఏమేమి స్టార్ట్ అయ్యాయంటే तुरंत उनके जीवन में क्या क्या होता है, భయం స్టార్ట్ అయింది. वहाँ पर डर का वहाँ पर దేవుని సహవాసం కోల్పోయారు, परमेश्वर के सम्मुख को खो दिए కప్పుకోవడం ప్రయత్నం చేశారు. और अपने आप को ढांपने की कोशिश करे। ఇంకా చాలా విషయాలు రాయబడినాయి ఆదికాండంలో. और बहुत सारी बातें उत्पत्ति की किताब में लिखे गए हैं। దాని అర్థం ఏంటంటే మన సాతాను మనం ప్రేరేపించినప్పుడు, మనం జలించినప్పుడు, భాగించినప్పుడు మనం జీరో అయిపోతే, इसका अर्थ ये है कि शैतान जब बहकाता है, तो जब वो भटकता है, जब वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, వ్యక్తిగత నాకు చాలా నష్టం కలుగుతుంది. जब शून्य तक हम पहुंचते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमें नुकसान पहुंचता है, భౌతికంగా ఆత్మీయంగా కూడా. और भौतिक रूप से भी आत्मिक रूप से भी, అక్కడ ఆగిపోదు. और वहां से नहीं रुक जाता। ఈ మూడాధ్యాయులు చదువుకున్నట్లయితే इस तीसरे अध्याय को पूरी तरह से पढ़े तो రాయబడి ఉంది. लिखा गया है నీ 15వ వచనం 15वें वचन में, ఆయన ఆదాముతో वो आदम से ఆదికాండం 3:15 వచనం. तीसरा अध्याय 15वां वचन, ఆయన ఆదాముతో నీకు నీ భార్య మాట విని నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్షఫలం తిండి కనుక నీ నిమిత్తం నేల సమీపంలో ఉన్నది. చాలు. आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी, ఇది అంత బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే देखिए बहुत ही जो तकलीफ की जो बात है, ఏ వ్యక్తి కోసం దేవుడు సృష్టిని సృష్టించాడో, जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने उस स्त्री को అంత बनाया, గొప్ప భూమిని సృష్టించి ఇన్ని అంటే మొదటి 6 దినాలు ఎన్నో చేసిన దేవుడు మొదటి 5 దినాలు पहले पांच दिन में जो इतने अच्छी तरह से उन्होंने जो सृष्टि को बनाया, అదంతా కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆదాము బట్టి నీ వలన నా భూమి ఏమైనప్పుడు సర్వించబడింది. और ये सभी तेरे निमित्त तेरी वजह से ये सब स्थापित किया गया। ఎందుకంటే ఒక ఆత్మీయమైన వ్యక్తి కానీ సాధారణ చేతిలో జలించబడితే, భాగించబడితే, జీరో అయిపోతే తనకు మట్టిగా నష్టం కాదు కానీ మొత్తం భూలోకానికే నష్టం. एक आत्मिक व्यक्ति जब वो इस तरह से बहकाया जाकर, जब शैतान के फटके जाकर निकले जाता है, तो तब उसका जो जीवन है वो सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं होता है, उसके द्वारा भौतिक रूप से भी वो नुकसान पहुंचता है। మొత్తం భూమి అంతా సర్వించబడింది. और इस तरह से पूरा भूमि स्थापित किया गया। రోమి రాసిన పత్రికలో రాయబడి ఉంది. रोमी की पत्री में लिखा गया है, మొదటి మానవుడు చేసిన తప్పు వల్ల ఆ పాపము మానవులందరికీ ఆ పాపం సంక్రమిస్తూ వచ్చింది. पहला व्यक्ति के पाप के कारण वो पूरी दुनिया में इस तरह से स्थापित का మరణం అనేది కూడా మానవ జాతికి సంక్రమిస్తూ వచ్చింది. और इस तरह से मृत्यु पर प्रबल होते हुए आया। రెండో చూద్దాం త్వరగా. और दूसरा व्यक्ति को हम देखेंगे जल्दी से, మొదటి దినముల గ్రంథం पहला इतिहास ఇతను కూడా చాలా ఎంతో ఉన్నతమైన దేవునికి ఎంతో ఇష్టమైన వ్యక్తి. और ये भी परमेश्वर का बहुत ही पसंदीदा या फिर बहुत ही प्रिय व्यक्ति है। మొదటి దినముల గ్రంథం 21వ అధ్యాయం. पहला इतिहास का किताब 21वां अध्याय 21వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుకుందాం. 21वां अध्याय पहला वचन, మొదటి దినముల గ్రంథంలో 21వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. पहला इतिहास 21वां अध्याय पहला वचन, తర్వాత సాతాను ఇశ్రాయేలుకు విరోధంగా లేచి ఇశ్రాయేలు దేశంలో ఆవిర్భావం ప్రేరేపింపగా. ఇక్కడ కూడా సాతాను ఎవరు ప్రేరేపించండి సారి यहाँ पर हम क्या करते हैं, దావీదు. यहाँ पर दाऊद को దావీదు चुना కూడా है। చాలా విలువైన వ్యక్తి, చాలా పెద్ద చాలా కాస్ట్లీ వ్యక్తి ఉన్నాడు. दाऊद भी बहुत ही मुख्य और बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति है। దావీదు గురించి దేవుడు ఏం చెప్తాడు? దావీదు నా హృదయానుసారం అని చెప్తాడు. दाऊद के विषय में परमेश्वर क्या कहता है, वो मेरे हृदय के अनुसार है। దావీదు తన చిన్న వయసులో గొలియాతు వంటి శత్రువులను కూడా ఓడించాడు దేవుడి సహాయంతో.
నేను కోరుకున్న ఈ వ్యక్తి ఇతనే అంటాడు. और मैं जिसको चाहता हूँ वो यही व्यक्ति है, वो परमेश्वर कहता है। దావీదు దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన వ్యక్తి మాట. इसलिए परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति दाऊद అంటే है। తన యొక్క వాయిద్యాలతో దురాత్మ కూడా పోగొట్టాడు. वो अपने పారదోలు వాడు. वो अपने वाद्यों से जो बजाने वाले जो वाद्य हैं उनके द्वारा शत्रुओं को उन्होंने मार लगाया। ఇశ్రాయేలు దేశానికి రాజుగా అభిషేకించబడిన వ్యక్తి. और इस्राएल के लिए वो राजा नियुक्त किया गया। అందుకే తన జీవితం చాలా అనుభవాలు కలిగిన వ్యక్తి మాట. और इतने भी अपने अनुभव में बहुत सारे अनुभव को उन्होंने पाया। ఎలుగుబంటిని సింహం కూడా చంపే వ్యక్తి. और उन्होंने सिंह को और सिंह को उन्होंने भालू को भी उन्होंने मारा। అంటే చాలా అంటే భౌతికం కూడా చాలా ఉన్నత వ్యక్తి. इस तरह से भौतिक रूप से भी वो बहुत ही उन्नति वाला व्यक्ति है। ఆత్మీయంగా చూసినట్లయితే आत्मिक रूप से हम देखें तो దేవుని బహుగా ప్రేమించుకుంటున్నాడు. और परमेश्वर से बहुत ही प्रेम लगता है। యెహోవా నా బలమా నేను ప్రేమించును అని అంటాడు हे దావీదు. परमेश्वर मेरा बल, मैं तुझसे अधिक प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ कहता है। దేవుని బహుగా ప్రేమించిన వ్యక్తి. और परमेश्वर से बहुत ही अधिक प्रेम रखता దేవుని है। వాక్యం కూడా బహుగా ప్రేమించిన వ్యక్తి. और परमेश्वर के वचनों पर भी बहुत ही प्रेम रखता हुआ మనం व्यक्ति है। కీర్తనలో 119 చదువుకున్నట్లయితే నీ వాక్యం నా బాధను నెమ్మది కలుగు చేసిన అంటాడు. भजन संहिता 119 में तेरा वचन मेरे लिए बहुत ही आराम का वो वचन है कहता है। నీ వాక్యం తిండితేనే దారులు వంటిది అంటాడు. और तेरा जो वचन है वो मधुर से भी अधिक वो मधुर है कहता है। అంటే దావీదు దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతగా ఇష్టపడేవాడు, ఎంతగా దాన్ని భుజించేవాడు అంటే మనం చూడొచ్చు. इसलिए दाऊद के जीवन में देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से वो कितना वो प्यार करता है, प्रेम అంటే करता है। దావీదు దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ప్రేమించిన వ్యక్తి. और दाऊद जो है परमेश्वर के घर से, वो मंदिर से बहुत ही प्रेम रखता है। దేవుని మందిర ఆవరణ చూడాలని నాకు ఎంతో ఆశ కలుగుతుంది అంటాడు. परमेश्वर तेरे मंदिर के आंगन में मैं रहूं, मैं देखूं, मैं मुझे बहुत ही ऐसी चाह है कहता है। దేవుని ఎంతో వరం కోరుకున్నాను. ఏంటంటే వరం ఏంటంటే నీ సదాకాలం నీ ఇంట్లో ఉండాలని కోరుకున్నాను అంటాడు. परमेश्वर मैं तुझसे एक वर मैं मांगता हूँ, मैं तेरे घर में मैं सदा रहूं कहता है। అంటే దీన్ని బట్టి దావీదు దేవుని మందిరం కూడా బహుగా ప్రేమించిన వ్యక్తి. इसलिए दाऊद जो है परमेश्वर के घर से, मंदिर से बहुत ही वो प्रेम रखता है। ఇంకా చాలా మంచి ప్రార్థన కోరు. और इतने ही बहुत ही वो प्रार्थना के सही करने ఇక్కడ वाले। కూర్చుని మనందరికంటే ఎక్కువ ప్రార్థన కోరు. हम जो यहाँ पर आए हम सबों से भी वो बहुत ही वो प्रार्थना वो करने वाला व्यक्ति है। రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తాడు. ఒక్కోసారి वो रात भर वो कई बार वो प्रार्थना करता రాత్రి है ప్రజలు ప్రార్థన చేసేవాడు. और दिन रात वो प्रार्थना करता है। ఇంకా అంటే ఆపత్కాలంలో కూడా ప్రార్థన చేసేవాడు. और आपातकाल के समय में भी प्रार्थना करता है। అంటే ఎంతో అంటే ప్రార్థన విషయంలో కూడా తను చాలా ఉన్నత వ్యక్తి మాట. इसलिए वो प्रार्थना में भी बहुत ही वो ऊंचा वो उन्नति वाला व्यक्ति ఇక है। ఆరాధన విషయంకి వస్తే మనకంటే ఎక్కువ ఆరాధన చేస్తారు. और आराधना में अगर हम आ जाए तो हम सबों से भी बढ़कर वो आराधना करने మనం वाले हैं। కేవలం ఆదివారం అంటే ఆరాధన చేస్తుంటాం. हम सभी सिर्फ रविवार के दिन में ही आराधना करते ఇక हैं। దావీదు నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సంధించను అంటాడు. पर दाऊद कहता है हर समय में परमेश्वर की मैं स्तुति करता ఆయన रहूं చేసిన ఉపకారం దేని మరొక అంటాడు. और उसके किसी उपकार को मैं कभी ना भूलूंगा అంటే कहता है। ప్రతి దినము ప్రతి క్షణం దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉండేవాడు. इसलिए हर दिन हर क्षण परमेश्वर को वो आराधना करता रहता है। అంటే దేవుని ప్రజలు కూడా ప్రేమించేవాడు. और परमेश्वर के लोगों से भी वो प्रेम करता है। దేవుని సేవకులను చాలా భయం కలిగి ఉండేవాడు. और परमेश्वर के घर से बहुत ही वो भय रखता है। నాతాను వచ్చి దావీదు తప్పు చేసిన వెంటనే లోబడి మనసు కలిగినవాడు. और जब नातान आकर कहा कि उन्होंने गलती किया तो तुरंत ही वो अपनी गलती को मान लेता है। ఇన్ని ఆత్మీయ అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి దావీదు. और इतने आत्मिक अनुभव को पाया हुआ व्यक्ति दाऊद। అతని వ్యక్తిని కూడా సాతాను ఏం చేశాడు? और ऐसे व्यक्ति को भी शैतान क्या करता है, ప్రేరేపించాడు, वहाँ पर उकसाता है, జయించాడు. वहाँ पर भटकता है। అది చూసినప్పుడు చాలా నష్టం కలిగి వచ్చింది. और यहाँ पर इस तरह से बहुत ही नुकसान पहुँचाते हुए 7 వచ్చి చదువుతాం. 7 8 वचन को पढ़े। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का धन दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। నేను ఈ కార్యం చేసి అధిక దేవుని దృష్టి ప్రతిఫలం చేత అధిక పాపం తెచ్చుకుంటున్నాను. నేను ఈ కార్యం చేసి అధిక పాపం ये తెచ్చుకుంటున్నాను. कहता है ये काम जो मैंने किया है वो महापाप है నేను మిక్కిలి అవివేకంగా ప్రవర్తించినాను. और मैं बहुत ही मूर्खता से मैंने काम किया है कहता ఇక్కడ है। తప్పు చేసిన ఎవరంటే దావీదు. यहाँ पर गलत कौन करता है, दाऊद। ఇక్కడ పక్కన నుంచి చదువుకుందాం. 14 वचन को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर उठे। ఎంతమంది చనిపోయారంట? कितने लोग मर गए? 70,000 మంది. 70,000। అని దావీదు ఒక సమయం దావీదు
एक नए समय में दाऊद फिलिस्तियों से कई बार उन्होंने छुड़ाया, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు కాపాడుకొచ్చాడు. इजरायली प्रजा को छुड़ाते हुए उन्होंने आया। తన చుట్టూ ఉన్న శత్రువులకు ఎన్నోసార్లు యుద్ధం చేసి తన ప్రజలను తన రాజ్యాన్ని కాపాడుతున్న और उनके चारों जो शत्रु है उनको छुड़ाते हुए फिलिस्ती के आश्रम में वो आया, అదే వ్యక్తి ద్వారా और उसी व्यक्ति के द्वारा ఏ దావీదు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను కాపాడుకొచ్చాడో और जो दाऊद जो इजरायली प्रजा को बचाते हुए आया, అదే దావీదు చేసిన తప్పును బట్టి పాపం బట్టి 70,000 అమాయకుల ప్రజలు చనిపోతారు. और उसी दाऊद के पाप के कारण वहाँ पर 70,000 पुरुष वहाँ पर मर जाते हैं। 17 वचనం చదువుకుందాం. 17 वचन में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वो क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वो तो मैं ही हूँ, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाए। పాపం చేసిన నేను यहाँ पर कहता है पाप तो मैंने किया है, అమాయకుల ప్రజలు వాళ్ళు చనిపోతూ వచ్చారు. और वहाँ पर जो लोग हैं वे मारे जाते हैं। इसलिए దేవుడు ఏ ఉద్దేశం దావీదుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు? इसके दाऊद को जिस उद्देश्य परमेश्वर ने उन्होंने अपने चुना, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను కాపాడాలని రక్షించిన దేవుడు ఇశ్రాయేల్ దేశం రాజు అభిషేకించాడు. इस्राएली प्रजा को बचाए, उनको चलाए, उनको राजा नियुक्त किया। కానీ ఆ దావీదు ఎప్పుడు సాతాను చేత ప్రేరేపించబడి ఖండించబడి జీరో అయిపోతూ వచ్చాడు. पर वो दाऊद जब शैतान के द्वारा उकसाया गया और भटके जाकर जब शून्य हो गया, ఎంతో మంది చనిపోతూ రావడం చూస్తాం. और उनके द्वारा बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। మనం పరీక్షించుకోవాలి. इसलिए हम अपने आप को परखना है। ఈ దినం కూడా సాతాను చాలా విధాలు మనందరినీ ప్రేరేపిస్తున్నాడు. और इन दिनों में भी शैतान जो शत्रु है हम सबको भी उकसाता है। ఆదాము మనం గొప్పవాళ్ళం కాము, आदम और हवा से हम बढ़कर नहीं है, దావీదు అసలు గొప్పవాళ్ళం కాము. हम दाऊद से तो बिल्कुल भी बढ़कर नहीं है। వాళ్ళనే సాతాను చలించినప్పుడు उनको ही शैतान जो उन्होंने उकसाया, మనం కూడా ప్రతిదినం కూడా ఏదో విషయంలో ఏదో రీతిగా మనం శోధిస్తూ ఉంటారు. और हमें भी प्रतिदिन हमें भी वो इस तरह से उकसाते रहता है। అయితే ఈ దావీదు ఆదాము తప్పిపోయారు. इस तरह से आदम और हवा इस तरह से वो परीक्षा में गिर చాలా गए, నష్టం కొని తెచ్చుకున్నారు. बहुत सारे नुकसान को उन्होंने अपने जीवन में ला दिया, వారు నష్టపోయిన కాకుండా చుట్టూ ఉన్న వారికి నష్టం కలుగుతూ వచ్చింది. और उन्होंने नुकसान खुद नहीं पहुंचाया बल्कि चारों तरफ उन्होंने नुकसान को మనం पहुंचाया। దీవించబడాలి, మన ద్వారా అనేక మంది ఆశీర్వదించబడుతూ ఉండాలి. हम आश्रित हुए और हमारे द्वारा और भी लोग आश्रित हुए, ఇతరులకు ఆశీర్వాద కారణం ఉండాలి. और बहुत सारे लोगों के लिए आश्रित कारण हमें बनना దాని है। పొలమాలు మనం ఇతరులకి ఎంతో నష్టాన్ని కలుగు చేసుకోవాలి అనుకుంటాం. कई बार हम बहुत सारे लोगों को हम नुकसान पहुंचाए होंगे। అదేవిధంగా అపోస్తల కార్యం కూడా రాయబడింది. प्रेरितों की काम में लिखा है, సమయం లేదు, మన సమయం. समय नहीं है, मैं बता रहा हूं। అననీయ సంఘం మంచి కుటుంబం ఉంది. इस तरह से अन्य का अच्छा परिवार है, వాళ్ళు కూడా సాధారణ ప్రేమించారు. और उनको भी वहाँ पर शैतान उकसाता है, వాళ్ళు అబద్ధం ఆడుతూ వస్తారు. वे झूठ बोल कर आते हैं। వాళ్ళ సేవకుడు ఎవరంటే उनका जो सेवक कौन है, అపోస్తల పేతురే. वो प्रेरित पौलुस ही था। అపోస్తల పేతురే వాళ్ళ సేవకుడు అయినప్పుడు उनका जो सेवक प्रेरित पौलुस है, ఎంత చక్కగా ఆత్మీయంగా ఉండాలి. देखिए ऐसा सेवक होते हुए ఆ उनको దినాలు अच्छा से रहना है, ఎటువంటి దినాలంటే और वो जो दिन थे वो कैसे दिन थे, పరిశుద్ధాత్ముడు అపోస్తల ద్వారా ఎంతో బలమైన కార్యాలు చేస్తున్నారు. पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा अद्भुत काम करता था, ఎంతో మంది దగ్గర ఎంతో మంది రక్షించబడుతున్నారు. और दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोग उद्धार पाते थे, మందిరంలో చేర్చబడుతున్నారు. और कलीसिया में वे आते थे, నెక్స్ట్ తమకు ఉన్నదంతా కూడా అపోస్తల పాదం దగ్గర పెడుతున్నారు. और जो कुछ थे वो प्रेरित पौलुस के पैरों के तले में रख देते थे। ఒకవైపు సంఘం హింసించబడుతున్నా సరే మరొక వైపు సంఘం బహుగా ఆశ్రయించబడుతుంది. एक तरफ कलीसिया का ऐसा होने पर भी और एक तरफ से वहाँ पर कलीसिया आशीष पाती थी। అటువంటి మందిరంలో ఉంటున్న ఒక కుటుంబం భార్య బిడ్డలు కూడా సాతాను చేతి ప్రేరేపించబడి తమను తామే చనిపోయడానికి కారణమవుతూ ऐसे मंदिर में रहने वाले जो पति पत्नी वो शैतान के द्वारा उकसाए जाकर भी मारे जाते हैं। మంచి ఆశలు దేవుని మందిరం ఏది ఇవ్వాలని కోరుకున్నారు. देखिए अच्छा सोच उनमें था, परमेश्वर के घर में जो कुछ था वो देना चाहते थे। సాతాను చేతి ప్రేరేపించబడి పరిశుద్ధాత్మ మోసగిస్తూ వచ్చారు. शैतान के द्वारा उकसाए जाकर और शैतान के द्वारा भी धोखे में आ गए। దేవుడు మనకు సహాయం చేయడం కాక ఆ యొక్క ముగ్గురు వలె మనం పడిపోకుండా దేవుని కొరకు నిలబడే వాళ్ళు ఉంటాం. దేవుడు మనకు సహాయం చేయడం కాక परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, तीनों की तरह हम भी अपने आत्मिक जीवन में ना गिर जाए, परमेश्वर हमारी सहायता करे। యోసేపును కూడా సాతానుడు ఆ పోతిఫెర భార్యను ప్రేరేపించడం చూస్తాం.
వస్తాం. यूसुफ को भी हम देखते हैं कि वकील को ऊपर का जो पत्नी है वहाँ पर भी वो परीक्षा में पड़ता है. యోసేపు ఒక ప్రధాన సంఖ్యలో ఉండి సాతాన్ని ప్రేరేపించి సరే ఓడిపోలేదు. यूसुफ जो है वो प्रधान होने पर भी ऐसे वो गिर नहीं गया. తను అక్కడ సాతాను చేత ప్రేరేపించబడినప్పుడు, బాధించబడినప్పుడు, చలించబడినప్పుడు తను జీరో అవ్వలేదు. शैतान के द्वारा उकसाए जाकर फटके जाकर वो तब भी वो शून्य स्थिति में नहीं गया. తను ఆ విధంగా జయించడం బట్టి ऐसे वो जीतने के जय पाने के द्वारा 50 అధ్యాయంలో రాయబడి ఉండే ఆదికాండంలో उत्पत्ति 50 में लिखा गया है. మిమ్మల్ని ఈ దినము అనేక మంది బతుకున్నట్లుగా నాకు రాయబడింది. और इन दिनों में बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे. ఆనాడు సాతాను చేత ప్రేరేపించబడి ఒకరు యోసేపు తప్పిపోయినట్లయితే उन दिनों में अगर यूसुफ शैतान के द्वारा उकसाए जाकर अगर गिर जाता है तो 50 అధ్యాయంలో ఐగుప్తు దేశంలో ప్రజలందరూ ఆ కరువు నుంచి రక్షించబడేవారు కాదు. और वहाँ पर उस अकाल से वहाँ के जो लोग हैं वे बचाए ना जाते. తన తండ్రి ఇంటి వారు కూడా కాపాడబడేవారు కాదు. और अपने पिता का जो घराना है वे भी बचाए ना जाते. చూడండి, ఒక వ్యక్తి సాతాను చేత ప్రేరేపించబడినప్పుడు దాన్ని నిలబడినట్లయితే, బాధించబడకుండా ఆ సాతాను ఎదిరించినట్లయితే ఆ వ్యక్తి బాగుంటాడు, ఆ వ్యక్తి తన కుటుంబం బాగుంటుంది, ఆ వ్యక్తి తన దేశం కూడా బాగుంటుంది. लेकिन जब एक व्यक्ति शैतान की तरफ उकसाया जाता है तो अगर वो उसमें स्थिर रहता है, नहीं गिरता है, तो उसके द्वारा वो खुद वो आशीष पाता है. उसके द्वारा पूरा घराना और वहाँ के आजू बाजू के सभी लोग वहाँ पर आशीषित होते हैं. అంటే లోకస్లో చదువుకున్నాం, సీమోను సాతాను జయించాలని కోరుకుంటున్నాడు, నీ కొరకు వేడుకుంటున్నాను. इसलिए हमने लूका में पढ़ा कि समझ शैतान जो है तुझे भटकना चाहता है, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. అక్కడ సీమోను మీ పేరు పెట్టి చదువుకోండి. वहाँ पर समझ की जगह में आप खुद अपना नाम रखते हैं. దానిలో సాతాను నిన్ను పట్టుకొని జయించి చూస్తున్నాడు అని కోరుకోవాలి. जॉन तुझे शैतान भटकना चाहता है, इसलिए तू నీ కొరకు వేడుకుంటున్నాను. इसलिए तब भी मैं तो तुम्हारे लिए विनती దేవుడు करता हूं. మనకు సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. परमेश्वर वो हमारी सहायता करना సాతాను चाहता है. ఒక ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. शैतान को उकसाना चाहता है, కానీ దేవుడు ఒక పక్క ఆ సాధారణంగా జల్లెల్లో మనం పడిపోకుండా ఉండడాన్ని, ఆ చిక్కుల్లో పడిపోకుండా ఉండాలని దేవుడు మనకి సహాయం చేయడానికి చాలా సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు. परंतु उस परीक्षा में हम ना पड़े, परमेश्वर वो हमारी सहायता करना चाहते हैं. परमेश्वर उसको आशीष करने दे. हे अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु. आपके अनुग्रह और कृपा के द्वारा हम सबको प्रभु तुमने आज इकट्ठा किया एवं तुम्हारे जीवित वचनों को सुनने का जो सौभाग्य आपने हमें दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. विशेष रूप से जो भाई हमारे मध्य में आए हैं बाहर से, ब्रदर डैनियल और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं. उनके द्वारा भी प्रभु जो आपने वचन हमारे मध्य में बांटा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. प्रभु जी, विशेष रूप से आज की सारी सेवा के सारे भागों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं. आप हमारे बीच में आपके आत्मा के द्वारा एवं वचन के द्वारा थे, इसलिए धन्यवाद देते हैं. सब कुछ आपकी महिमा देते हुए प्रभु आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. अब पिता परमेश्वर का प्रेम, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हमारे साथ बनी रहे. आमीन. कुर्बानी देते हुए आत्मा बचाते रहे. कुर्बानी देते हुए
తండ్రి